खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अज आपां शो बहुत प्यारा और वधिया और परोपकार वाली गलबात करते आए हैं। बहुत प्यारा शो है। मैं जिन्नियां सिख चैनल के स्रोते जिस सिख चैनल देख रहे हैं उन्होंने बेनती कि बड़ी गहराई ना शो देखियो। बड़ी गुरु साहब की कृपा है, बख्शिश है, परोपकार वाला शो है। जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज की बाणी कहती, इस युग में शोभा नाम की बिन नाला शोभ ना होए, यह माया की शोभा चार दिहाड़े जाती बिलम ना होए। माया आउंदी भी ते जाती भी है, ते बिना गुजारा भी नहीं, ते जेकर आप लोड़ अनुसार वरती जाए तो वर्गा नजारा भी नहीं। गुरु कृपा करे अज ये परोपकार वाला शो जिथे अज लोड़ है कि इंडिया की धरती ते पंजाब की धरती ते मेरे अति सत्कारयोग बाबा भुपिंदर सिंह जी जो आसा वेलफेयर ट्रस्ट खोलिया, बहुत प्यारा बहुत पुराना, जिथे दूरों नेड़ों आन के बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं, गुरमत की विद्या भी लैंदे पे ने। और बहुत ज्यादा आप गांह चल के विषय ते गलबात करने की चल रहा, तुहानूं फोटोआं भी दिखावांगे। ते गुरु साहब ने साडे तरस कीता, बख्शिश कीती कि सिख दे मन विच जरूर भावना होनी चाहिए कि मैं परोपकार करना। सतगुरू ने सानूं समर्था बख्श की है। मैं कहा दिल दियां गहराइयां तो धन्नवाद करांगा बाबा महापुरखों का, भुपिंदर सिंह साहब जी का, जिन्होंने ये बड़ा सोहना परोपकार ना अपनी गुंजाइश के नाल जो अपने नजदीकी रिश्तेदारां नाल जो संबंध लैके काम चला रहे हैं। अज सिख चैनल ते पहुंचे हैं। पिछले वीक भी आप शुरू किया सी। ते सिख चैनल का काम ही संगत जी हुंदा कि परोपकार भले दियां बातां पाउणियां, गुरु साहब की बाणी घर घर विच पहुंचाउणी, ते गुर इतिहास नूं घर घर विच पहुंचाउणा, ते परोपकार की गल करनी सिख चैनल का फर्ज है। अज भी सिख चैनल ने बड़ा वधिया विशा तुहाडे तक पहुंचता लैके आया कि आप सब ने सरवण करना है। ते जे तू मन बनया तो मन बनाया भी जरूर। ते सिख चैनल नंबर का तुहानूं पता ही है, 0121 380 1050 ते जरूर फोन करके धन्नवादी बनाओ। मेरे नाल अति सत्कारयोग जी बाबा भुपिंदर सिंह जी लंडन तो। देखो संगत जी कैसा काम है, गुरु साहब की किड्डी बख्शिश है। आप इंडिया की धरती 10,000 किलोमीटर दूर बैठे ने और इत्थे बैठिया भी उत्थे दा फिक्र है। ये गुरु नानक पातशाह की बख्शनीत होर किहड़ी आपां दूजी गल कह सकते। बाबा भुपिंदर सिंह दा मुख तो सुनने आ कि किहड़े परोपकार कर रहे हैं संगतां दे नाल मिल के, संगतां दे वास्ते कि साडी सिख कम्यूनिटी जिन्नी को विषयां बकारा नशियां दे विच ना भड़के ना आवे, कि गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज की बाणी नाल जुड़े, अपने धर्म में परपक्क रहन, गुरमुखी लिपि विच परपक्क बन ते गुरु नानक पातशाह की बाणी गाउण। आपां उन्हां नाल गलबात करने आ कि तुसीं किस तरह नस्क अकैडमियां खोलियां, स्कूल का काम कर रहे हो। सारी गलबात बाबा भुपिंदर सिंह नाल गलबात करने आ जी लंडन तो। मैं वीर जी नूं बेनती करांगा कि बाबा भुपिंदर सिंह नाल गल कराओ लंडन तो। बाबा भुपिंदर सिंह जी ने बेनती कि तुसीं संगतां नूं जरूर दसो बई किस तरह अपना उत्थे दा इंडिया का प्रोग्राम चलता पाया जी। बाबा भुपिंदर सिंह जी। बाबा जी मेरी आवाज नहीं आ रही तुहानूं? हेलो जी। हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सब नूं सिख चैनल नूं स्पैशली इस साल 13 साल हो गए है इस कंट्री दे विच अच्छा जी। सेवा करदिआं नूं। हाँ जी। आप नूं सब नूं बहुत बहुत बधाई, सारे स्टाफ नूं बहुत बहुत बधाई होवे। तुहानूं बहुत ते बहुत देखो मुबारकां जी। ਅਸੀਂ बड़े हीने सीगे, इत्थे साडे कोल कोई चीज़ साधन नहीं सीगा हाँ जी। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, हाँ ਉਦੋਂ जी। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ अच्छा ਲੋਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਿਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨया ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। वाह ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਗਿਆ ਸੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ गई। जिसको पढ़ाई, जिस को बंदे बच्चे को पढ़ाई नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਖੀ, ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਭਲਿਆ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੋਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਜਲੰਧਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 15-20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਫੁੱਲ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ
ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫॉर ਨੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਫॉर देयर मील्स, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣਾ ਖੋਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਪੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੰਗਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੇ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਜੋ 10ਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ हैं तिनके बाबरे के लिए हैं, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ 100 ਬਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇ 80 90 ਬਣ ਡਿਆ ਐਰੋ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲਿਖਾਓ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0121 380 1050 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਆਸਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਆਸਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੌਟ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਪਿਗਲੀ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 300-400 ਕਿੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦਾਲਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਵੜੀਆਂ, ਸਾਬੁਨ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਚਾਵਲ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਰਿਫਾइंड तेल, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਲੀ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਜੇ ਉਹ ਕਮਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 25-30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਕ ਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਜੋ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਲੇ ਸੱਚਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੂੰ ਖੰਡਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਾਗ ਮਨ 'ਚ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਤਗਰ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ, ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0121 380 1050। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ 13 ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਮਿਲੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਯੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੇਲੇ ਕੂਦੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਭੁੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭੁੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 5ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ 4ਥੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਭੁੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੈਂਚ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸੋਹਣੇ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਲੱਪਣ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਹ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 5-6 ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੀੜੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ 25-25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਪਰ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛਾਪੇ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੂਇਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਾਇਰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ
ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 5-7 ਕਲਾਸਾਂ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ 25-25 30 ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਜ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੋ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? और साध संगत जी, आप सारे ही पार्ल प्रदेशों च जिन्ने भी बैठे हो, आप सब नूं पता है कि आपने किन्नी मेहनत करके पैसे ऐसे कमाए हैं, जां अपने परिवारां नूं सैट कीता, जां पिछे सैट कीता, जां इत्थे अपने परिवारां नूं सैट कीता, जां पढ़ाया। पर ये जिहड़े बच्चे हन जिहड़े कि जिन्हां दे कोल माँ बाप कोल पैसे नहीं फीसां देण वास्ते, पैसे नहीं हैगे कपड़े लैण वास्ते, पैसे नहीं हैगे किताबां लैण वास्ते, पैसे जुत्ती पाउण वास्ते भी नहीं लैण वास्ते हैगे। संगत जी साडे कोल इत्थे सब कुछ दिता है, किरपा करो, आप दया दे सागर हो, सारे दे कोल दया दे सागर हो, आप किरपा करो इत्थे, क्योंकि जे अपने कहंदे जेदी कोठी दाणे ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ। ਭਾਈ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੰਗਰ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਲੰਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣੀ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕੈ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੁੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਇਮੈਜਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ
ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾ, ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੁਗਾਠ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ 10 ਪਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰੁਕਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਿੱਘ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿੱਘ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰੀਏ ਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਰੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਸ ਕਿਰਪਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਣੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਾਸੂ ਜਾਏਂਦਾ। ਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਲੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ 0121 380 1050 ਤੇ ਜਰੂਰ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲਿਖਾਓ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੂਗਾ?
ਕਿਦੋਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਧਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਹਰ ਕਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਿਓ ਆਟੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਟੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਟਾ ਦੇ ਦੂਗੇ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਹੈਂ? ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਣਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਤੇ ਕੱਚੀ ਸਿੱਖੀ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੂਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕ ਨੰਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਤੇ ਆਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਆ ਸਿੰਘ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਕਾਸਪੁਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕੱਚਾ ਰਾਜਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ 10 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਤੂੰ 10 10:30 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ 10 10:30 ਵਜੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਆਪ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਣਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪਨੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ 4 ਲੱਖ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2-2 ਟਾਈਮ, 3-3 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 2-4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਕਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 2-3 ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 30 ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਦਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਵੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ 3 ਸਾਬੁਨ ਦੀ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ, ਧੋਣ ਦੀ ਔਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो इस प्रकार ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 15 ਤੋਂ 16-17 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਅਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ,
ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ 10 ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਚਲਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਵਾਮੀ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਉਸ 10 ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 10 ਵੀ ਦੇਤੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਯੋਗ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੋਰ ਨੋਕ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਪੈਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 751ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, 3 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੀਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ 0121 380 1050 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਸੰਗਤ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਸਰੀ ਬਣ ਗਈ,
ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਆਓ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਾਉਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੇਖਦਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਲੌਗ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।